जय उत्सव का गोटे परीक्षा दिन सब सन्दा वर्ष सारा केमी चलुच उत्सव जना पड़ो सब परीक्षा आखा पाखे कई जन अच्छा बाहर के कौन कौन प्रस्तुति करें निरोड़ा ठाकुर कथा शुणिया वर्ष को थे आम ठाकुर केन्द्र निमंत्रण कर सब कथा कहूँ चलुचु पुणी भविष्य में आर वर्ष एमती चलिए इच्छा करूँ कि आमको घर खंडी आज भी भाई कहले ऊपर आम घर कले सात बजे ठाकुर ऊपर जी तले आम जी से पूर्ण कर ठाकुर आगे फुल हो बसतु ठाकुर बड़े कहते आगे खंडे घर दरकार बसे कि प्रार्थना बंदना कला बेलू आम 8 बजे भी पूर्ण हो पारे तेना आम गोटे शृंखलित भाव में बसिया ठाकुर देखिए हमें चलु आप कथा मानिक चलिए चेष्टा कर भूल हम भूल हो सीधा सब बुझे आज जो कथा गुरु गीतार पढ़ाला जे सबू चरण समर्पण कर आमर जी बंधन केवल मुकार जोगी से गुड़ा से कहते से ठाकुर समर्पण कर दियो सेवक हिसाब से चल कथा कहना सहज आम बुझेगा सहज कि सत्य अंग्रेजी भी केते कष्ट से जान ठाकुर गोटे संघ कर गोटे साधन क्षेत्र साधनार क्षेत्र कौन साधना ना समस्ते निजर मन कर निजर प्रौढ़ी देखे निजर अमत देखे मो कथा रोन ये सारा जगत चलती ये कह मो कथा रही ठाकुर कथा ये गोटे जगह ये कथा कही अहम तर समर्पण केमी हम ए भाई सी कथा कह भाई कथा अद्भुत कथा मोर मन पड़े आम भाई पूर्ण भाई मैंने जानते मोर जगन्नाथ भाई जन थे जगन्नाथ जानते सी थे सहकारी परिचालक मैंने एत ठाकुर भाई अपना जे भाई जो दूर दूरांत को जापारती नहीं कौन सहकारी परिचालक से टाटा फाटा वाला सी कवर टाटा आ केन्द्रापड़ा इंटीग्रेटेड सी कवर सी मम्मी पड़ा लोक सी कहता पिला ठाकुर पाखु आसा पूर्व कथा सी बाया पाखु जाता बालिक आश्रम अच्छी केन्द्रापड़ा जाता ये बड़ भाई हिसाब हम से कलिकता ठाकुर फटा आगे केमी कौन पूजा पूजी किसी जान था गाँव में से पूजा कर शिड़े शिड़ तार से ठाकुर थे अल्प समय पूजा पूजी जहाँ जमी करदे बंद करदे गंजे टाणी हाँ किसी जानते नहीं ना ठाकुर ये कले से कले जहाँ संस्कार अच्छी हाँ तेणु भाया जहाँ जमी गाँव चल यही जगन्नाथ भाई से कहले तुम ठाकुर तो नहांती आम गुरु अच्छा से कहले आम ठाकुर अच्छा कौन अच्छा अच्छा कथा एमती है गोटे अवज्ञा लगे प्रधान ठाकुर अच्छा पूजा कर ठाकुर विषय किसी जानते बही पढ़ा कि कौन किसी जानते ठाकुर पूजा एमती कथा हो शेष कथा है तुम गुरु तो कौन दिंता गुरु पाया ना हाँ ना सी जदि कहे ठाकुर नहांती
सी जहाँ कहला ठाकुर माया बाबू समझे पाए आश्रम देले माया सब शुणिले कहले सी ही केवल अच्छा जय गुरु जय गुरु जय गुरु ଆଉ କେହି ନା ନା ଆପଣ ନା ସିଏ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଟା ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ କରାଯାଏ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଜି ଜଣେ ଥିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ତ ଫଟୋଟେ ପଛିଲି ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ କାଚ ପଛରେ ଖଣ୍ଡେ ପଟା ବ୍ରହ୍ମ କଥା କୋଉଠି ରହିଲେ ଆରେ ସେତିକି ହେଉଛି କଥା ବ୍ରହ୍ମ କଥା କେମିତି ରହିଲେ କଥା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଭେଟାଭେଟି ହେଇନି ଭାଇଙ୍କର ବାୟାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ଭେଟାଭେଟି ହେଇନି ଏତେ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେ କହିବା କଥା ଆଗ ଖଣ୍ଡେ ବହି ବାହାରିଲା ବାୟା କହିବେ ସେ ଅମୁକ ବହି ବାହାରିଛି ନା ନେଇ ଆସିବେ ଏମିତି ସବୁଠୁ ସେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମାନେ ରେଗୁଲାର ବ୍ୟାୟାମ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଶୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି ତାପରେ ଦିନେ ଭାଇକୁ ଗଲେ ଅମପାଳ ଇଏ ପରେ ଡାକିଲେ ଇଏ ତାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ତ ହଁ ଭାଇ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଧିବାସ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ କଲେ କଥା ଭିତରେ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକ ସବୁ ସେଥିରେ ସମାଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଦରକାର ଆଉ ଲୁଚିଲେ ଏଥର ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ରହି କହିଥାନ୍ତେ ଲୁଚିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆମର ଚାଲୁ ଯିବା ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ବାୟାକୁ ପଚାରି ନାହିଁ କିଛି କରିନାହିଁ ଆଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ଏମିତି ମନ ହେଲା ସେ ସେଥିପାଇଁ ବାୟାକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖୁ ଯାଆନ୍ତି ବାୟା କଲେ ତୁ ଭାବନା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆସେ କମ୍ ଆସେ ତ ଭାବନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭାଇକି କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବନି ଦେଖିଦେବ ନା ହଁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ କି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବେ ସେ କହିବେ କ'ଣ ଦରକାର ତୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ କ'ଣ ମାଗିବୁ ଆଗ ସ୍ଥିର କର ତ ମାଗିବାଟା ମୁଁ ଜାଣିଗଲେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବହି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସବୁ କଥା ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ପୁଣି କନଭିନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ମାଗିବି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଦିଆବ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ତାଙ୍କ ବେଗ ଧରିକି ଯିବା ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ହାତ ଧରିଦେବା ତାଙ୍କ ଇଏ ବହୁତ ମିଶି ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ 30-40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଆନ୍ତି ମାସକୁ ମାନେ ବାହାନଟାରୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ ସାଢ଼େ ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ପ୍ରତିକ୍ଷା କରିବେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରି ସଙ୍ଗୀତ ସେବା କରିବେ এই ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ରୋଷେଇ ଏ ଦୁଇଟାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ତିଆରିରେ ଏତେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ଅନ୍ନ ଆଉ କରନ୍ତି କଣ୍ଠାଟା ପଛରେ ତକିଆ ପତ୍ର ଭଲ ମନେ କରିବେ ଅନ୍ନଟା ଆଙ୍କର ଏତେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଇଏ ଭାଇ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଭାଇ ସେ କଥା ତ ମାନେ ଅପୂର୍ବ କଥା ବାଞ୍ଛାନିଧି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉ ଠାକୁର କଥା ସବୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନେଇକି କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ରାମ ଭାଇ ସେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ପୁରା ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମିତି ତାକୁ କରିଦେବ ଯେ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବ ଆମେ ଯାହାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମ ଗାଁ ସେ ଆମ ଗାଁର ଭିଣେଇ ଗୋଟେ ସିଏ ଆମେ ରାତିରେ 2ଟା 2:30ଟା ଯାଏ ନଈ କୂଳରେ ବସେଇକି ଠାକୁର ଗୀତ ବୋଲଉଥିବ ଯେଉଁ ଅଭୟବାଣୀ କାହିଁକି ଭାବନା ହୃତା ସଭା କାହିଁକି ବଡ଼ ବାଟରେ ଯେଉଁ ନଈର ସୁଅ ଚାଲିଥିବ ସୁରସିଜା ପବନ ଯାଇଥିବ ନଈ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମକୁ ସେ ଗୀତ ବୋଲଉଥିବ ଆମେ ସବୁ ବୋଲୁଥିବ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଥରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ନେଇଥାନ୍ତି କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ସେଉକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଗାଁକୁ ନେବେ ଥରେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯିବି 4ଟାରେ ତାପରେ ରାତିରେ ବାହିଗଲେ ସକାଳୁ 2:30
ଦିନ ଅଛନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ସେ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଛୋଟ ଇଏ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି ତାକୁ ଇଏ କହିଲା ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ସେ ବାୟା କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି ସେ କହିଲେ ହଁ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେଣି ଆଉ କି ପାଇନଥିଲେ ଯାଇଥିବା ରାତିରେ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ତାହେଲେ ସବୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି ଇଏ ତାର ଲୁଚିକିରି ଗୋଟେ କଣରେ ବହିଛି କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ସକାଳ ସେ ପଡ଼ିବି କହିଲେ ଆରେ କି ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି କହିଲେ ଯେ ଦେଖିକି ଗଲେ ହଁ ପାଇଲେ ନାଇଁ କି ଆଗେ ଥିବ ଦେଖିବା ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଅମୁକ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ସବୁ ବାବା ତ କେବେ ତ କହନ୍ତିନି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯାଇକି ତନ୍ନରେ ସବୁ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି କିଏ ଅଛି ସବୁଠୁ ଜଣେ ଆକୁ ଆଗରୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ପାଇଲେ ଚଳି ଏଇ ଟାଇପ କହିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଅନିଚ୍ଛା ହେଲେ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଲାଜ ପାଇଲାଣି ପଳେଇବି ଆଚ୍ଛା ଭାଇକୁ ଦେଖା ନ ଦେଖିବା କେମିତି ଯିବେ ଭୋର ଭୋର ନେଇ ତାଙ୍କ ସେବା ସାରା ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେଉଁଠି ଫଳ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇକି ନେଇକି ଭାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କ'ଣ କରି ଭାୟା ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଜା ପୁଅ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ କ'ଣ ରାଜା ପୁଅ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଟିକେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେତିକିରେ ବାୟାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ଆଖୁରି ଝରଝର ଝରଝର ବହି ପଡ଼ୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଯିଏ ଛୁଇଁଛି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଯିଏ ଅନେଇଛି ସେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମଣିଷ ମନରେ ପାଠରେ ଏତେ ଭାଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ତେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତେବେ ଯାହାକୁ ଶୁଣୁଛ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଅଛି ସିଏ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣ ଆଉ କାହାରି କହିବାର ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି ପାଇଛ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଗଲେ କହିଲେ ସିଏ ଇଏ କହୁଥାନ୍ତି ସେ ବାୟାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିହେବନି ଭାଇ କହନ୍ତି ବାୟା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଭାଇ ସିଦ୍ଧ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ ସିଦ୍ଧ ସେ ପୁରା ନାମରେ ସିଦ୍ଧ ନାମରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ନହେଲେ ସେ ନାମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାମଟା କହିବି ଏମିତି କହି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଇଲେ ନର୍ତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ କଥା ହରିଦାସଙ୍କ କଥା ଏମିତି କହିକି ସେ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଥରେ ବାୟାର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି 4ଟା ବେଳିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ବି ରହିଥାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ବୁଲା ଏମିତି ଗଲି ବୁଲି ଆସିବା ବାୟାକୁ ଯୋଗୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଏ ମଠ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ରାଉଣ୍ଡ କରି ସବୁ 80 ମସିହା ଭିତରେ ଗଲାବେଳକୁ ବାୟା ବସିଛି ମୁଁ ବାୟାକୁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଞ୍ଚରେ ରହୁଛି ମାନେ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଥାଳି ଥୁଆ ଅଛି ସେ ଥାଳିରେ ଭଙ୍ଗା ପାନ ଅଛି ଏପଟେ ଥାଏ ସେପଟେ ବଡ଼ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ପାଦ ଛୁଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ଲାଗେ ତ ଦୂରରେ ଥାଇକି ପ୍ରଣାଳୀ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାର ଦେହ ହାତ ହେଲା ପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ହେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେହି କାହାକୁ କିଛି କାହାକୁ ନା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ତାପରେ 2-4 ଦିନ ପରେ ସାନ୍ତ ଆଶ୍ରମ
ଯେମିତି ଘରକୁ ଯାଇଛି ମୋତେ ଜାଗା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁର ପର୍ଯ୍ୟପତ୍ର କରିବୁ ତ ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ କି ଠାକୁର ଯଦି ନାହିଁ ଠାକୁର କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ମେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ରାଜ୍ୟର ଭାଇକି ସେ କଥା କହିଲି, ଭାଇ ଅନେକ ହସିଲେ ଥାଏ କ'ଣ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଆମେ କେମିତି ସିଏ ଆମକୁ ପରିଚୟପତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିଚୟପତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ଆମେ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମର ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇପାରିବୁ। ଆଶ୍ରିତ ହେବାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭାଇକି ଠାକୁର ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଚଳିଛନ୍ତି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୋର ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ତୋଷୀ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କରିଲା କହିଥାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ରହିବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆମେ ଟୋଟାଲ 2-3 ଜଣ ସାଇକେଲ ନେଇ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 4ଟା ପେଡ଼ା କିଣିଥିଲି 50 ପଇସା ପେଡ଼ା। 50 ପଇସା ପେଡ଼ା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ହେବ 4ଟା ପେଡ଼ା ମୁଁ ପକେଟରେ ପକେଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିନି ଖୋଲିଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତାପରେ ସବୁ କାମ ସେଇଥିରେ କେଉଁଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ସବୁ ଇଏ କଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ପାଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଛେନା ଟିକେ ଜମା ଘରେ ପାଇକି କରିଥାଏ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ବାହାର ହେଇନି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ଚାକିରି। ତାପରେ ଛେନା ଟିକେ ଦେଲି ଛେନା ଖାଆନ୍ତି ଛେନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପେଡ଼ା ପେଡ଼ା ପେଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ପେଡ଼ା କିଣିଛୁ ଏଠି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଟରୁ ବାହାରି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ପକେଟ ହାତ ପେଡ଼ି ବାହାରି ନେଲି। ବୋଲେ ହଁ ପେଡ଼ା ଅଛି ବା କହି ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡ ମୁହଁ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସିଏ ଆମେ କଥା ମାନେ ସାଧାରଣ କି କ'ଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଝାଡ଼ା ବସିଗଲା। ଏମିତି ଝାଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଆମର ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଭାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଖା କଲେ ତାଙ୍କ ପିଅନ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ଟେକିକି ଆଣିଲେ। କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଆ ଘଟଣା ନେଇ ଶୁଆଇଦେବେ, ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ ଅନ୍ଦରବେଳା ଝାଡ଼ା ଚାଲିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଟୁଟା ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣିକି ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ହେଇଥିବ ଦିହରେ। ଯେମିତି ସରିଗଲା ମୁଁ କହିବି ହଁ ଯିବି, ତ ପୁଣି ଆମେ ଟେକିକି ଦୌଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶୁଆଇଦେବି। ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଭାବିଲେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିବ। ଆଉ କିଛି ଯୋଗକୁ ପିଜୁଳି କଢ଼ ଅଙ୍କ ସବୁ କାମ ହେଇକିରି ସେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଗଲା। 6-7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲି ମୁଁ ନାଇଁ ଯିବି ଭାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସି ମନେ ମନେ ଭାବିଥାଏ ଭାଇକି କହିବି ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି। ଭାଇ ଟିକେ ସମୟ ବସିଲା ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି। ସେ ଯେମିତି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାଇ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଲା, ମୁଁ ମରିଯାଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୁଣି ଠାକୁର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅବସ୍ଥାର ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ମରିଗଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ଠାକୁର ସେବା କରିବୁ। ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବକ, ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଏଇ କଥାର ଯେଉଁ ରୂଢ଼ୀକରଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମୋ ସେବା କରୁଅଛ ଗୋଡ଼ାଇ, ଏଇ କଥା କଥା ପଦକରେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଳ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଗଲା ମାନେ 77-78 ଭିତର କଥା।
ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆଇଲି କଟକ। ମୁଁ ମୋରି କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ କେତେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହିନି। ଆଜି ଏଇ କଥା ପଢ଼ିଲି କହୁଛି। ଆସି ତାପରେ 80 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ବାଦାମବାଡ଼ି। ଆମେ ସେବକ ସଂଘ ପୁରା ବସିଛି ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ, 12-14 ଜଣ ଏକାଠି ବସଛୁ। ଭାଇ କହିଲି, ଭାଇ ମୋର ବାଦାମବାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେବି, ଆଉ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଭାଇ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖରେ ଘର ନେଇଯିବ, ସେ କରିବ। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖରେ କ'ଣ ଘର ମିଳିବ? ଆମ ସଭାପତି ଯିଏ ବସିଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ଅନେଇଲା, ଆରେ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଘର ମିଳିବ, ଏତେ କିଏ ଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିୟ ମନେ ମନେ ଚାଲିଛି। ସେ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ମୋତେ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଲେଖିଦେ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବୁ, ଲେଖିଦେ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ହେଉଛି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ହେଲା, ମୁଁ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବି ନାହିଁ। ଏ ମୋ ଡାଇଲଗ ସରିଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଉଠିକି ପରିସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲେ। ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ଆସି ବସିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି? କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ କହିଲେ ଆମେ ଲେଖିନି, ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଆରେ ତୁ ତୋର ସଭାପତି ପରା। ନା ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ସାକ୍ଷୀ ପଢ଼। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ପଢ଼, ତୁ ବିଚାର ନା। ହଁ କେହି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତା ଯଦି ଜବାବ ଦେଇଦେବ, ଏମିତି କଥା ଅଛି। ସେ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ସେ ସରିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। 85 ମସିହାରେ ମୋର ବାହାଘର ପଡ଼ିଲା। ବାହାଘରରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମୋ ଯାତ୍ରା ନେଇକି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ପୁରୁଣା କାଳ ନାୟକ ଯେଉଁ ଇଏ କଲେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ତିଆରି କଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ଗଣ। ସେ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ତାକୁ ନେଇଛି ଦେଖେଇବାକୁ। ଦେଖିଦେଲା, ପକେଇଲା ମଲା ଯାତ୍ରା ଆଣିକି ନେଇଛି କାହିଁକି? ମରିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ବାହାଘର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସେ ବାହାଘର ଭଲ ହବ କି ମନ୍ଦ ହବ ଏଇ କଥା ବତେଇ ନା, ତା ବାହାଘର ଲାଗି ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ଯାତ୍ରା ଫୋପାଡେ। ଓ ମହାପୁରୁଷ କୃପାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। କିଛି କାମ କରେ ସିଏ ଆସି କହିବାରୁ ଇଏ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ କୃପା କରି କହିଦେଲେ, ଲେଖିଦେ ମରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସାମୂହିକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କରି କହନ୍ତେ, ତୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲ ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ଆରେ ତୁ ମରିଯିବୁ, ତୋର ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁ ଲେଖିଦେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ହସ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଳନା କରିବ କୁହନ୍ତୁ? କିଛି କଳନା କରିପାରିବେ। ଏତେ ଏତେ ଘଟଣା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ପାଳି ଦିନର ପାଳି ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ପାଳି ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ଦାମ ଭାଇ ନୁହଁ, ସେବକ ଥାଏ ମନା ଦେଇକି ମଝିରେ ଦାମ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମା ଥାଏ ଭୋଗରାନ୍ଧିଆ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଡ୍ରାଇଭର, ତା ମା ଥାଏ ଭୋଗରାନ୍ଧିଆ। ସେ ଯେମିତି ସେ ସବୁଯାକ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରି ସାଇଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଦାମ ଭାଇ ମନା କଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କର। ଭାଇ ପୂଜାକୁ ଯାଇକି ଭାଇ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଭୋଗ ଦିଆ ତା ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ସବୁ ଯାକ ସେ ପରିବାପତ୍ର ସାଇଜ୍ କରି ଥାଳି ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସଦା ଛୁଇଁ ଜାଗାରେ ସଦା ଛୁଇଁ, ବଡ଼ି ଜାଗାରେ ବଡ଼ି, ଯାହା ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଇ ଉଠି ଆସିଲେ, ମୋର ତ ପାଳି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି, କିଛି କହୁନି। ଆସିଗଲେ, ଆରେ କ'ଣ ଖାଇବା? ମତେ ସବୁ ଅକଲ ବୁଝୁନ। ସବୁ ସେ ଭାଇ କହୁଛି, ଭାଇ ଆପଣ ପୁରା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରିବେ। ସେ ତାକୁ କିଛି କହିଲେନି। ଖାଇବା ଏବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଭାଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ମୁଁ କାଳିଆ ଭାଇ ଆସିବେ, ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ଖାଲି ଜୟଗୁରୁ ହେଇକି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିକି କରି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଉଠେଇ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ଥାଏ, କଣ୍ଠବାଜା ରୋଷେଇ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ କଣ୍ଠବାଇ ନା କ'ଣ ଆମର ହେଇଛି କାହିଁକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଲମା ଦେଇଦେଲା ଗରମ ଗରମ, ମୁଁ
ହଁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି କୋଉଠି ହବ ମୁଁ କ'ଣ ନେବି ନ ନେବି କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଛି କ'ଣ କରିବି ଠାକୁର ଲାଗି ଯିବା କଥା ଜଗି ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳ ପଡ଼ିଛି କି ନ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରକୁ ଭାଇ ସିଏ ଅଛି କୋଉଠି ଯୋଉ ସିଏ ଭଗବାନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଲିବି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟର ମୋ ହାତ ଧରୁଛି କି ମୁଁ ଡାଲମା କରିଥିଲି ଡାଲମା ଢାଳିଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଢାଳିଗଲା ଏମିତି ଟିକେ ଚଳିଗଲା ତାପରେ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ କିଛି କଲେନି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସିଏ ଯେଉଁ ରୁଟି ନରମ ରୁଟି ଆଉ ସେ ଡାଲମା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି କୌଣସି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଏତେ କଥା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କାଲି ତ ଆମର ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା କାଲି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଲେଖୁଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାତି 2ଟା ପରିବେଶନ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶନ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ 2-3 ଜଣ ସେବକ ଆମ ଗଲା ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁର ଗୋଲ ଭାଇ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ସବୁ ସେ ଟଙ୍କର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ ଘଟଣାଟା ସୁନିରେ ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ନା ଏଇ ଚଟ ସବୁ ଆରେ କ'ଣ ଚଟ ସବୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ କି ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚଟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷରେ ଚିନ୍ମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ କରିବା ତା ଦେହରେ ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେତେ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଆମ ଠାରେ ଚଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ଲୋକର ଭାବଧାରା ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟର ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତା ବ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟର ତମେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଯେ ତମେ ଯେ ଭାବୁଥିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ଜାଣିବ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ କରିପାରିବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସେବକ ଆଉ ସିଏ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଧାରଣାଟା ତାଙ୍କର ସାଧନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଆମ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ହିସାବ କରି ଦେଖିବା ଆମର କିଛି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସବୁ ଯଥା ସମୟରେ ଆସିପାରୁନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆସିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ସେବା କରିବୁ କେମିତିଆ ମନ ହେଉନି ଉଦ୍ବଳନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଥରେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ସେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିବେ ତମର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିছে କେମିତି କାମ କରୁଛି ସବୁ ସେବା ଉପରେ ଅନୁଭବ ଅଛି ଆପଣ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଏ ସେ କହୁଥିଲେ ଯତ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲୁ ତମ ନାଁ ପରା ଦୋଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଧାରଣା ଯେ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଦୋଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ସେଇ ଧାରାରେ ସେଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କରେଇଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେମିତି ହଅନ୍ତି ଗୁରୁ କହିଲେ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା କେମିତି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଲାଗେ କ'ଣ ପଠାଯାଏ ସବୁ ବହି ମଗେଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ଲିଷ୍ଟ କରେଇଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇସାରି କହିଲେ ଜଗତ ଗୁରୁ ତତେ ବଳି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଏ ଗୁରୁଗିରି ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ କି କହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଗୁରୁ ତୋତେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୋତେ ବଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆପଣ ଏଇସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିବି ମୁଁ ଗୁରୁ ଭାର କାହାକୁ ଦେଇନାହିଁ ଏ କଥା ଭାଇ ବି କହିଲେ ଭାଇ କହି ପଚାରିଥିଲେ ଭାଇ ଠାକୁର ଆପଣ ଗୁରୁ ଭାର କାହାକୁ ଦେବେ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିବି ଏଇ କଥାଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିଯିବ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ମହାସମାଧିର ସେଠି ବି କହିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ আমি গুরু থেকে গেলাম
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛି ବିଦେୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଜଣେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନରେ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ତା ଶିଷ୍ୟ ହବ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗଲେ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବ, ତମ କେମିତି କ'ଣ, ଏସବୁ କଥା ଆମର ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଅଛି। ଥରେ ଭାଇ ଏ କେସରେ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କୋର୍ଟରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ତର୍କ ପକାନ୍ତି। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ତାର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ନା ତାର କହୁଛନ୍ତି निर्वाणानंद स्टूडेंट वेदांत ये वेदांत स्टूडेंट अच्छा कई का तर्क करना ये कथा के जानि केमती आनी ना से दी जण पाए खाया के नहीं टिफिन रे चैतन्य खाई थाती बाहर भीतर पसि परनी यंगर तर्क था से कोदी अमुक शास्त्र कहते या से अनुसार गुरु जी रहबे तापर गुरु हेबे अमुक शास्त्र अनुसार से जेमती परंपरा चली आइछि शंकराचार्य मोहन नारायण चली आइछि ना नारायण देवी तापर कहले दादा तेरे ठाकुर को कौन मन कर भीट दे सब तर्क सारा पर भीट दे ठाकुर तुम कौन मन कर साधु सन्यासी गुरु ऋषि मुनि कौन मन कर ठाकुर ऋषि नईति निगमानंद ऋषि गृहीत ठाकुर कहते ठाकुर वाक्यटा शास्त्र वाक्य ना नहीं ना हाँ शास्त्र वाक्य लेख से दिने आ कहब ना ठाकुर जो कथा कहते हैं भूल कथा आज पर्यटन सेमती कथा कहीं कही नथिले एत बड़ ये आधिकारिक पुरुष कहीं ना पृथ्वी की आसी नथिले से आधिकारिक पुरुष कहते जे मु अच्छी मु गुरुभार क्या दे ना मु स्थूल देह था तुमको जमी परिचालना करी विदेयी हेले सेमती परिचालना करी एत बड़ा आधिकारिक पुरुष कहीं ना माँ गठू आदेश पाई बर पाई कंडीशन रही सी यदि कंडीशन खसई देवे से बर कौन लागू हम आ कौन क्या देले जिन लागू हम ये जो कथा आम ये आईटनेस कहीं चैतन्य भाई कथा सब शुणिक आम आसी कह संग पूजा से दीटा टिफिन धरिक दी जन टिफिन भाई पठे देते जा प्रसाद तेणु आम से बुझीदे ठाकुर केमी भाई केमी आम कौन आमको कौन से करने सुविधा दे आम साधना कौन भल पाइबा मान हूँ कौन आम निहाती संसार आम भल पाचे सहित कौन करुँ से तो भल पाइबा हो आ भल पाइबा ऊपर दिए कथा शास्त्र पढ़े जाने ये व्यवहारिक ये कही आज ये छात्र जय गुरु।